खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिसिनि मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां आरो बिटिसिनि बे जर'खा खौराङानो जाहैबाय बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ बे समाव जिएसपि दोलोखौ नागारबाय। नंगौ बे समाव नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिसि राजखान्थिनि गोदान महर जेराव विधानसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै। मख'जाथावदि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बिनि सिगांनो बिटिसिनि बिसायख'थि एबा बिटिसि राजखान्थिनि महरा गोदान महर लादों। बेनो जाहैबाय सासे गोख्रों नब कुमार सरनियानि दैदेननाय जा जिएसपि दोलोनि सासे बारग' मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा जिएसपि दोलो नागारबाय आरो घनश्याम दास बिथाङा जिएसपि दोलो नागारनाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि जा राजखान्थिनि महर बे राजखान्थिनि महरा सोलायनो हमदों। बे समाव फिन फोरमायबावदि जिएसपिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा इएम घनश्याम दास बिथाङा जिएसपि दोलो नागारबाय आरो जिएसपि दोलो नागारनायनि गुबै जाहोनखौनो बिथाङा मख'दोंदि जिएसपिनि आफादगिरि नब कुमार सरनिया बिथाङा जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जेबो रेसपन्स होआ, जेबो बिथांमोनजों सावरायालासेनो गाव हारसिंनो गोसो बायदि खामानि मावो। बेखायनो जिएसपि दोलोखौ नागारदों बारग' मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासजों लोगोसे 1000निबो बांसिन जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिएसपि दोलोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बे समाव जिएसपि दोलोखौ नागारनानै बे समाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जिएसपिनि आफादगिरि थामहिनबा जिएसपिनि गाहाय बे समाव नब कुमार सरनिया बिथांनि सायाव माखासे माने अजद होनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसि राजखान्थिनि मोनसे गोदान महर जेराव जिएसपिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो जिएसपिनि सासे गोख्रों बारग' मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा बे समाव जिएसपि दोलोखौ नागारबाय आरो बिथाङा फोरमायदों फैबाय थानाय समाव माबे दोलोआव जगदान जागोन ना राजखान्थि एबा बिटिसिआव फिन आरोबाव गोदान राजखान्थिनि जोनोम जागोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि। दानिया फैदो बिदिब्ला घनश्याम दास बिथाङा बारग' मावफुं सोद्रोमा जिएसपिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा जिएसपि दोलो नागारनायनि गुबै जाहोनखौ बिथाङा मा फोरमायदों बिथांमोननिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। আজি আমি জিএসপিৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ সভাপতিয়ে কোনো কমিটিৰ আলোচনা নকৰাকৈ বা দলৰ প্ৰতি আলোচনা নকৰাকৈ যিকোনো কাম নিজাভগীয়াভাৱে তেওঁ কামবিলাক কৰে। তাৰ কাৰণে এমচিএলৰ সময়তো ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতে কাৰো প্ৰতি আলোচনা নকৰি নিজাভগীয়াকৈ সকলো কামবিলাক কৰি থাকে। সেই মৰ্মে আমি এনেকুৱা অতিষ্ঠ হৈছোঁ যে যদি আমি আমি চিফ পেট্ৰন এজন থকাৰ পাছতো কোনো এটা আলোচনা নকৰি যিকোনো পাৰ্টিৰ লগত হওক য'তেই নহওক আলোচনা মৰ্যাদাত কিন্তু মোক লৈ নাযায় আৰু সেই সংক্ৰান্তত গোটেইখিনি কাম তেওঁ নিজাভগীয়াকৈ কৰিব বিচাৰে আৰু নিজাভগীয়াকৈ কৰে। সেই সংক্ৰান্তত আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ আৰু লগতে সেইকাৰণে আজি মই এই যে দিহিৰা সমষ্টিৰ আৰু জিএছপি চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা চিফ পেট্ৰন লগতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই চলি আছিলোঁ, আজিৰ পৰা মই অব্যাহতি লৈছোঁ আৰু লগতে দলীয় পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পাছতো আৰু পাৰ্টিৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি কোনো এটা সিদ্ধান্ত বৰ্তমানে লোৱা নাই। যেতিয়া নেকি আমাৰ সকলোৱে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত মৰ্মে সকলোৱে আগবাঢ়িব। বৰ্তমান তেখেতৰ লগতো একচিটিয়া ৰাজ নিজৰ কথা মতে চলে। সেই সংক্ৰান্তত গোটেই কামবিলাক নিজে আগবঢ়াই লৈ যায়। আজি যোৱা এমচিএল ইলেকশ্যনৰ সময়তো তেখেতে বহুতখিনি কথা কৈছিল, কিন্তু আমি কোনো ঢুকিয়ে নাপালোঁ। ক'ত কি হ'ল, ক'ত কি নহ'ল, কি কৰিব লগা হ'ল, কি কৰিব লগা হ'ল, কোনো আলোচনা নহ'ল, আলোচনা কৰা নাই। আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ মিটিং কৰে আৰু নিজৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁ মিটিংখন ভংগ কৰি দিয়ে। তাৰ কাৰণে আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ আৰু গোটেই শান্তি পোৱা নাই আৰু জিএছপি দলটো থাকি বহুতখিনি আমি লুজাৰো হৈছোঁ আৰু লগতে আৰু মই সেইকাৰণে আজি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই সাধাৰণ পদ চিফ পেট্ৰনৰ লগতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা মই আজিকালি অব্যাহতি লৈছোঁ। মোৰ লগত এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি আহিছে, আমাৰ ব্লক কমিটি আহিছে, তেওঁলোকে ক'ব। এতিয়া ব্লক কমিটি আহিছে, মহিলা ব্লক মৰ্চা আহিছে, যুৱ মৰ্চা আহিছে আৰু আঞ্চলিকসকলে কেইখন আঞ্চলিকে আহিছে দিহিৰা মণ্ডলৰ পৰা। তেওঁলোকে সকলোৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, তেওঁলোকে বক্তব্য দিব। কিন্তু মই চিফ পেট্ৰনৰ পৰা লগতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা জিএছপিৰ পৰা মই আজিৰ পৰা অব্যাহতি ল'লোঁ আৰু কোনোপধ্যে মই জিএছপিত আৰু মই নাথাকোঁ।
সেইটো আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা। আমি জি এছ পি দল নকৰোঁ আৰু জি এছ পি দল কৰাৰ কথা নাহে। আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে আমি এতিয়া অব্যাহতি লৈছোঁ। যেতিয়া আমি পৰৱৰ্তী চিন্তা কৰিম, ক'ৰবাত যদি আমাৰ সকলোৱে মিলিজুলি আলোচনা কৰি যদি কিবা আগবাঢ়িব ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়িম। এতিয়া বৰ্তমান চিফ পেট্ৰন হিচাপে মই কৰিলোঁ, আৰু লগতে আমাৰ ব্লক কমিটি, দিহিৰা ব্লক কমিটি কৰিব, দিহিৰা ব্লক কমিটি মহিলা কৰিব, আৰু যুৱ মৰ্চা কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ গোটেইকেইখন আঞ্চলিক দিহিৰাৰ সকলোকেইজনে কৰিব। বৰ্তমান আমি আলোচনা কৰা নাই। আমি আলোচনা নিশ্চিতভাৱে কিছুদিনৰ সময়ত কৰিম, কৰি পেলাই আগবাঢ়িম, আৰু আগবাঢ়ি পেলাই নিশ্চিতভাৱে ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিব লাগিব। সেই সংক্ৰান্তত চাওঁ কেনেকুৱা কি চলে, পৰৱৰ্তী আপোনালোকে জনাম। প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। বৰ্তমানলৈকে আমি আহিলেও এতিয়ালৈকে আমি যেতিয়ালৈ পদত্যাগেই কৰা নাই, তেতিয়া আমি আকৌ প্ৰস্তাৱৰ আমি কথা পাতিব পৰাৰ কণ্ডিশ্যন নাছিল। সেইটো বৰ্তমান আমি চিন্তাধাৰা কৰা নাই। যদি পৰৱৰ্তী যদি কিবা নিশ্চিতভাৱে কৰিব লগা থাকে, যদি আজি ক'ব গ'লে খুবেই মানে আমি লজ্জিত আৰু দুখিতও লগতে। আমাৰ জি এছ পি দলৰ যি হাইকামান আছে, হীৰাকৰণীয়া উফ নৱকৰণীয়া, তেখেতৰ যিখিনি একচেটিক সাম্ৰাজ্য তেখেতে গঢ়িব খুজিছে, বা আমাক জি এছ পি দলৰ কৰ্মীসকলক লৈ যি মানে খেল খেলিছে। আৰু এটা কথা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে ভাবি চাওক, জি এছ পি বুলি ক'লে এজনেই প্ৰাৰ্থী আমাৰ চকুৰ আগত আহে, সেইজনে হৈছে ঘনশ্যাম দাস। তেখেতে বিগত 10 বছৰেই MCL থাকিলে, 3 বছৰ EMO হ'ল। কিন্তু আজি চাওক, আমি বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ হাইকামানক। এটাই আমাৰ আশা আছিলে, তেখেতে নমিনী MCL পাক। কিন্তু তেখেতে কি কৰিলে, বেলেগ এজনক নমিনী MCL দিলে। তাত আমি একদম বহুত দুখিত আৰু লজ্জিত। তেওঁ নিজকে মানে এনেকুৱা ভাবিছে, নিজে অকলশৰে ডিচিশ্যন লৈছে। বা জি এছ পি আজি আপোনালোকে চাওক, তেখেতে জি এছ পি দলৰ হৈ কিমানটা 11টা কেণ্ডিডেট নিক্ষেপ কৰিছে, কিন্তু কোনোবাবাৰ তেখেতে জিতাব পাৰিছে নেকি? আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক। আজি 10 বছৰ হ'ল জি এছ পি দল স্থাপিত, মানে সেয়া হোৱা, জন্ম হোৱা। জি এছ পি দলৰ পৰা আমি আজিলৈকে নাম শুনি আছোঁ, নামজাদা তেখেতে হৈছে, এজনে হৈছে কেণ্ডিডেট, তেখেতে হৈছে ঘনশ্যাম দাস। কিন্তু তেখেতে আজি হাৰিলে। আৰু এই হাৰিলে যে, এই যে লোকসভা ইলেকশ্যনত তেখেতে হাৰিবলগীয়া হৈছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ আঁৰত কাহিনীবিলাক কেনেকুৱা আছিলে। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব, কিন্তু আমি খুলি নকওঁ। কিন্তু ইয়াতে ছাৰ জিতিব লগা কেণ্ডিডেট এজন, আমি ক'ব গ'লে এজন মানুহৰ কাৰণে মানে হাৰিব লগা হৈছে, তেখেতৰ মতালিৰ কাৰণে, তেখেতৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে। আৰু সেই গতিকে আমি এতিয়া মানে বহুত মানে সেয়া কৰিছোঁ, মানে ডিচিশ্যন লৈছোঁ নিজক নিজে, মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা, বা ক'ব গ'লে আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে, তেওঁলোকে আমাৰ কৰ্মীখিনিকো মানে হাইকামান হিচাপে আমাক পাত্তা নিদিলে, আমাৰ লগত আমি যোগ্য বুলি মানে বিবেচনা নকৰিলে। সেই গতিকে আমি এই দলত কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ। মানে যিটো দলত কোনো আলোচনা নাথাকে, চিন্তা শক্তি যিজনে হাইকামান হিচাপে তেখেতেই নিজক নিজে ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰয়োজন ক'ত? সেই গতিকে আমি জি এছ পি দলত নাথাকোঁ। আজি আমি দলীয়ভাৱে পদত্যাগ ল'ম জি এছ পি দলৰ ফালৰ পৰা। এইখিনিয়ে নতুন মানে এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই, আমি চিন্তা কৰা নাই। আগতে আমি আজি মানে যিহেতু পদত্যাগ কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আমাৰ ছাৰ য'ত থাকিব, আমি তেখেতে য'ত মানে হেৰি কৰিব, আমি তাতেই যাম। সেইটো আমাৰ তেখেতৰ লগত আমি সদায় আছোঁ, আগতো আছোঁ, এতিয়াও থাকিম সদায় তেখেতৰ লগত।